equation, you know that simple harmonic motion equation solve করার জন্য, that is the linear differential equation. So you know that the linear differential equation এ যে কোনো দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সলিউশন কে আমরা যদি সাম করি, অর্থাৎ algebraic sum, then the summation also a solution. That's also a solution. So I just use, can you hear my voice clearly? जी sir. Okay, thank you. So it must have a solution. So আমি just ব্ল্যাকবোর্ডে ইউজ করি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম। ওকে স্যার আমাকে কো-হোস্ট করে দিতে পারেন। নাম কি তোমার? স্যার নাভিয়া নূর, নভেলি পুষ্পিতা। So okay, fine. হ্যাঁ, আমি তোমাকে পোস্ট করে দিয়েছি, যারা নতুন অ্যাড হবে তাদেরকে অ্যাড করে দিও কাইন্ডলি। জি স্যার, আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। Okay, thank you. So at first I will just discuss about the Hooke's law. You know that the simple harmonic motion, the Hooke's law. So first I start from Hooke's law. Hooke's law. Hooke's law says if some particle is under the Hooke's law, that means the restoring force, the condition for the harmonic oscillation is defined by the Hooke's law. So x is the displacement of the particles, and at that time the restoring force is F. That means proton-equal. So you know that if it comes from the Newton's second law, that F equal to ma. So I use ma is identical to kx. So I can derive this easily because the acceleration is a second derivative. Acceleration also is second derivative of position. That means যেহেতু acceleration also second derivative of position, so we can write down this equal to minus kx. I mean, then I can write the equation such like d square x by dt square, and it will be plus k by m x equal to 0. So I mean, then I can write the equation, because d square x by dt square, this is the second derivative, and it is defined as k by m. K by m is defined as omega square. You know that is 0. So why k by m is defined as omega? Do you know about this? কেন আমরা k by m কে omega বলি? Because the dimension of the omega and the dimension of k by m is identical. That's why I just defined k by m is a omega square. So where omega equal to root over k by m, where k is the Hooke's constant, it's just used as a defined as the Hooke's constant, and m is the mass that is oscillating. So now this is a linear second order. This is second order linear differential equation. Second order linear differential equation. তার মানে এটা হলো সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে সেকেন্ড অর্ডার লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা সলভ করব। সলভ করার জন্য আমরা জানি ভয়েসটা বোঝা যাচ্ছে না। ভয়েস তোমরা শুনতে পাচ্ছ? যাচ্ছে তো, বোঝা যাচ্ছে তো। You have some problems. I think your networks have some problems, or you just adjusted your phones or microphones or earphones. Just or connection, please. So second order linear differential equation. So so this is a linear differential. It is linear differential equation. So তোমরা সবাই জানো যে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের বৈশিষ্ট্য পড়াইছি আমি। বৈশিষ্ট্য কি? যে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের পয়লা নাম্বার, যে লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল বাংলায় কি বলে, যে রৈখিক
অন্তরীকরণ সমীকরণ লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ইকুয়েশন হচ্ছে গিয়ে ইকুয়েশনস প্রপার্টিজ গুলো কি কি? পয়লা নাম্বার প্রপার্টিজ হচ্ছে যে ইট হ্যাজ ট্রায়াল সলিউশন, এটার একটা ট্রায়াল সলিউশন থাকবে এবং এই ট্রায়াল সলিউশনটা আসলে এটার আসলে এই লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন সবসময় মানে এক্সপোনেনশিয়াল আসে, এটা প্রমাণিত। সো from the algebra it is proved that the linear differential equationের লিনিয়ার যে কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি লিনিয়ার হয় তার ট্রায়াল সলিউশন অর্থাৎ তার জেনারেল সলিউশন অবশ্যই এক্সপোনেনশিয়াল আসবে, মানে এক্সপোনেনশিয়াল টার্ম তার সলিউশন 100%। সো এটা হলো একটা স্বতঃসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য তার। সো ইট হ্যাজ আ ট্রায়াল সলিউশন and it's like that x of t equal to a is a constant factor e to the power alpha t. This is a trial solution or trig solution. It also known as the trig solution. Next one, it has another properties. Linear differential equation individual the solution থাকবে। So if it has two individuals, so if it has two individual, okay fine, or independent, if it has two independent solutions, x1 and x2, then the algebraic sum must be the algebraic sum of these solutions also a solutions of that equation, of that equation, and this equation I mean that means x equal to x1 plus x, where plus minus sign is absorbed by x1 x. So তার মানে আমরা বলতে পারি যদি আমার কাছে দুইটা সলিউশন দেওয়া থাকে তাহলে ওই দুটো ইন্ডিভিজুয়াল সলিউশনকে আমি যদি যোগ করি মানে অ্যালজেব্রাইক সাম যোগ অথবা বিয়োগ আর কি, এই বিয়োগ সাইনটা আমি আর ইউজ করি না বিকজ মাইনাস সাইনটা অ্যাবজর্ব বাই দ্য সলিউশন। সো then the x is also a solution, অর্থাৎ তাদের যোগফলটা একটা সলিউশন হবে। এটা হলো লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের প্রপার্টিজ। সো ফাইন, এখন আমরা সলভ করব। আমরা প্রপার্টিজ তো জানি, এখন আমরা সলভ করব ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। So let's see, we have a solution. So we just going to solve the simple harmonic motion, very nice solution. So we have, so our differential equation is d square x by dt square plus omega square x equal to 0. This is our solution. This is our differential equation. So it also second order differential equation. It also second order linear differential equation. এবং এটা কার ইকুয়েশন? এটা হলো সিম্পল হারমোনিক মোশন। একটা ইকুয়েশন, দিস ইজ ফর এসএসএম মানে হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন। তার মানে এই ধরনের ইকুয়েশন হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশনের জন্য। আমরা এই সিম্পল হারমোনিক মোশনের জন্য সলভ করতেছি। সো লেট আমরা সলভ করব। তো যেহেতু লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল, সো এটা একটা সলিউশন হবে কি, এটা জেনারেল সলিউশনটা অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত? it must have a solution and that will be a e to the power alpha t. It must have a solution. So it's a e to the power alpha t. So এখন এই যে, so এটা যদি তার guess solution, this is a trial solution. So let is a trial solution of this above of this, sorry,
of this above equation. তার মানে এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশনটা ধরে দিলাম আমরা। তো তার মানে এটা সিদ্ধ করবে। তো এটা যদি বসাই তাহলে কি হবে বলতো? আমরা যদি ডাবল ডেরিভেটিভ করি, সো আমরা x কে ডাবল ডেরিভেটিভ করলে আমরা পাবো a আলফা স্কয়ার, এ তো কনস্ট্যান্ট, a আলফা স্কয়ার ই টু দি পাওয়ার আলফা টি প্লাস ওমেগা স্কয়ার তো আছে, আর আমরা মানটা বসাই দিই a টু দি পাওয়ার আলফা টি, that gives you 0. So from it I can write, আমি জাস্ট কমন নিব a টু দি পাওয়ার আলফা টিটাকে কমন নিব, তাহলে আমার ব্র্যাকেটের ভিতরে থাকে আলফা স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার, that gives you 0. So that means আমরা জানি যে আমাদের এই a টু দি পাওয়ার আলফা টি 0 হইতে পারে না। সো আমাদের 0 হবে কোনটা? ওমেগা স্কয়ার। দিস ইজ কল্ড ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। দিস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। এটাকে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন বা সেকুলার ইকুয়েশন বলা হয়। So I mean from that equation I can write alpha square equal to minus omega square. That means I can write easily, I can write alpha square equal to is a root over minus omega square. So minus omega square ke amra likhte pari I square omega square. I is a complex number, you know that. The I is an imaginary number or complex number, purely complex number. So alpha should be plus minus I omega. So তার মানে আলফার মান, আলফার দুইটা রূপ পাবো আমরা, একটা হলো প্লাস আই ওমেগা আর একটা হলো মাইনাস আই ওমেগা। বুঝতে গেল? বুঝতে পারছো? দেখো গাইস, থার্ড লাইনটা বলবেন, তৃতীয় লাইনটা স্যার একটু শুনতে পারি নাই। কোনটা বলো? স্যার a আলফা স্কয়ার e টু দি পাওয়ার আলফা টি a প্লাস ওমেগা স্কয়ার a e টু দি পাওয়ার আলফা টি ইকুয়াল টু 0, এই জায়গাটা স্যার একটু বুঝি নাই। কোনটা? এই আলফা স্কয়ার প্লাস ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 এটা নাকি? না স্যার, এর উপরের লাইন স্যার, তৃতীয় লাইন স্যার, তৃতীয় লাইন। I mean তৃতীয় লাইন হচ্ছে a আলফা স্কয়ার ই টু দি পাওয়ার আলফা টি, এটা? জি স্যার, জি স্যার। এটা হচ্ছে আমি সলিউশন বসালাম, এই যে x ইকুয়াল টু a ই টু দি পাওয়ার আলফা টি, এটা এই যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনটা বসালাম। মানে আমি এটাকে এখানে বসাচ্ছি, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছো? সো এখানে বসালাম কারণ x যেহেতু এটা সলিউশন, ট্রায়াল সলিউশন মানে হলো এটা একটা সলিউশন হবেই তার। তাহলে এটা যদি তার সলিউশন হয়, এই যে তোমরা জামা কাপড় মাপ দিতে ট্রায়াল করো না, ঠিক ওই রকম আর কি ট্রায়াল করতেছি আমি। তো আমি a ই টু দি পাওয়ার আলফা টিটাকে আমি এখানে বসালাম, এই যে x এর জায়গায় বসালে এটাকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করলে কি হয়? a তো কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসলো, একবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আলফা ই টু দি পাওয়ার আলফা টি হয়, আরেকবার ডিফারেন্সিয়েট করলে আলফা স্কয়ার হয়ে যাবে। কথা বুঝো নাই? স্যার বুঝছি স্যার, বুঝছি, ওই সময় স্যার আমি খেয়াল করিনি। স্যার ঠিক আছে। দেন হচ্ছে আমার ওমেগা স্কয়ার, দেন আমি কমন নিলাম, দেন ওকে। আর কারো কোনো প্রবলেম আছে এই সলিউশনে? স্যার লেকচার পিডিএফ কি ক্লাস শেষে দিয়ে দিবেন? জি 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 স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। সো আমরা আমাদের সলিউশন পেয়ে গেলাম। তাহলে আমাদের কি সলিউশন? আলফার, কিন্তু আমাদের আলফা প্রয়োজন, আলফা তো আমরা অজানা। তো আলফা আমরা অলরেডি আলফা জেনে গিয়েছি, তাই না? সো আলফা জেনে গিয়েছি, আলফার ভ্যালুটা কত? অ্যাকচুয়ালি আমাদের আলফার ভ্যালু হচ্ছে দুটো সলিউশন, একটা পেয়েছি আলফা 1, সেটা হলো আই ওমেগা, এন্ড অ্যানাদার সলিউশন ইজ আলফা 2, এবং সেটার জন্য আমরা পেলাম মাইনাস আই ওমেগা, তাই তো? হ্যালো গাইস। Yes, sir. Okay, fine. So we have two solutions. We have two solutions. First one, x1. x1 সলিউশনটা কি? টাইমের ফাংশন, এবং সেটা সলিউশন হবে a1 e to the power I omega t, because আমরা আলফা 1t আর কি। সো I omega t একটা সলিউশন পেলাম। আর আরেকটা পাবো কত বলতো? আরেকটা পাবো x2 সেকেন্ড সলিউশন, সেটা হলো মাইনাসটা। সো a2 e to the power minus I omega t, ঠিক আছে? ওকে ফাইন। এখন যে a1 আর a2 দেখতেছো তোমরা, এই a1 a2 কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বারও হইতে পারে, ইট মে বি কমপ্লেক্স। হ্যাঁ, সো আমরা এখন এটা সলভ করতে হবে, বিকজ উই ক্যান নট ইন এক্সপেরিমেন্ট উই ক্যান নট মেজার দ্য কমপ্লেক্স নাম্বার, উই just measure the real number, all are the real. This is the position, x1 x2 all are the position. So position to real number, position is not a complex.
সো আমাদের যে সলিউশন আসলে সলিউশনে কিন্তু কমপ্লেক্স কন্টেইন আছে বিকজ e টু দি পাওয়ার মাইনাস i ওমেগা দিস ইজ দ্য কমপ্লেক্স বাট আমাদেরকে অবশ্যই পজিশনটা কি করতে হবে রিয়েল করতে হবে ইট মাস্ট বি আ রিয়েল তার মানে আমাদের সলিউশন কেমন আসবে কেমন আসা উচিত তো ইউ নো দ্যাট লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের কিন্তু আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে কি বলতো কে বলতে পারবা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে দুইটার যোগফল হবে তাদের জেনারেল আরেকটা সলিউশন সলিউশন। যোগফল আর গুণফলটা রিয়েল নাম্বার হবে। না ওটা ওকে গুণফল যোগফল রিয়েল নাম্বার দ্যাট ইজ দ্য প্রপার্টিজ অফ কমপ্লেক্স নাম্বার আমি তো কমপ্লেক্স নাম্বারের প্রপার্টিজ জিজ্ঞেস করি নাই আর দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বারের যোগফল হবে একটা রিয়েল নাম্বার। সো আই মিন দুইটা কমপ্লেক্স নাম্বারের যোগফল রিয়েল নাম্বার হবে না দুইটা কমপ্লেক্স কনজুগেট নাম্বারের যোগফল রিয়েল নাম্বার হবে দ্যাট ইজ দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য কমপ্লেক্স আইডেন্টিটি সো আমরা আমাদের সলিউশন তাহলে x1 x2 যদি ইন্ডিভিজুয়াল সলিউশন হয় then our main solution will be x1 that will also a general solution তাহলে এটি হলো আমাদের জেনারেল সলিউশন সো জেনারেল সলিউশনটা কি হবে x হবে a1 e to the power I omega t plus a2 e to the power minus I omega t ওকে ফাইন এখন কোশ্চেন হচ্ছে x টা তো রিয়েল হতে হবে x টাকে অবশ্যই কি হতে হবে রিয়েল হতে হবে তো x টা যদি রিয়েল হতে হয় তাহলে কি করতে হবে এটাকে এমন জিনিস হতে হবে কখন কমপ্লেক্স নাম্বারের বৈশিষ্ট্য কখন রিয়েল হয় the properties of complex number properties of complex number complex number or complex vector কিরকম properties আছে এটা we know that an imaginary number is defined as in Cartesian coordinates a plus it and another this is the real part this is the imaginary part and we just write down the real part of g equal to only a and the imaginary part of g is only b okay fine one of the properties another properties হচ্ছে কি যে আমি যদি দুটো রিয়েল নাম্বার হয় মানে যদি দুটো কমপ্লেক্স একটা কমপ্লেক্স নাম্বার কে যদি আমি তার কনজুগেট দিয়ে গুণ করি হ্যাঁ তখন তার মডুলাস পাই I just that gives you the modulus that means that gives a real number of fine তার মানে কনজুগেট দিয়ে গুণ করলে আরেকটা প্রপার্টিজ আমরা পাই কমপ্লেক্স নাম্বারের সেটা হলো একটা কমপ্লেক্স নাম্বারের সাথে যদি আমি তার কনজুগেট যোগ করি if I just add the conjugate of the complex number and it gives you a real number it also gives you a real number so you know that this properties is very important for our solution g plus g star so I mean এটা অবশ্যই সলভ করার যোগ্য সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত আমাদের সব ঠিক আছে তো এখন আমরা ধরবো সো আমরা নেক্সট পেজে যাই এখন আমরা কিছু একটা ধরবো কি ধরবো লেটস সি এখন ধরো আমি একটা কমপ্লেক্স ডায়াগ্রাম আঁকি I just draw a complex plane I just draw this okay fine I draw this complex diagram sorry okay this is a plane complex plane এটা একটা complex plane এটা হলো imaginary axis আর এটা হলো real axis okay fine so complex plane এর মধ্যে আমি একটা complex number নিলাম I just choose a complex number this is a complex number and this is called I just call this g and it makes a circle on the complex plane I just assume that this makes a complex plane and you know that in this case this makes an angle theta for the x-axis I mean the real axis so then and the radius I just measure the radius and the radius from here to here I just imagine that the radius is a so then the complex number can be write down in Cartesian coordinates and polar coordinates so I use in polar coordinates আমি যদি polar coordinate অনুযায়ী লিখি তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি a to the power I theta it can be a to the power I theta so I just assume that this is not theta this is phi
আমি phi হিসাবে ইউজ করি বিকজ আমরা সিম্পল হারমোনিক মোশন যেহেতু ইউজ করব so I just use this is phi and this angle is phi, so I just use here phi. This is okay, fine. This is phi. The angle is phi, and so I can write the polar coordinates just like this. তাহলে g স্টারটা কত হবে? g star, what will be the g star? g star will be a star e to the power I phi. এখন তোমরা জানো যে কমপ্লেক্স নাম্বারের যে রেডিয়াসটা, this radius is a real number. You know that the distance from origin to the radius is a real number. I just use the modulus. It's a modulus, real number a. So if I use this, then I can, if that is a real number এর conjugate নিলেও কিন্তু একই জিনিস আসে. So I can write here একটা মাইনাস সাইন বসবে, সেটা তোমরা বলো নাই আমাকে, মাইনাস I phi. তার মানে আমরা চুজ করলাম, we just choose two factor. One is phi. The phi is called phase. This is called the phase factor. The phase factor or phase, and a is related with amplitude because amplitude is a real number. So this is a real number. So it's also a real number. It's also a real. So okay, fine. So তার মানে আমরা তাহলে যদি এরকম করি, so we just define x of t. We know that the x of t equal to, you know that আমরা জানি, okay fine, this is about আমাদের যে সলিউশন ছিল, আমাদের সলিউশনে কি ছিল, আমরা জাস্ট সব সলভ করেছি a1 okay fine, a1 e to the power I omega t plus a2 e to the power minus I omega. So এই কমপ্লেক্স প্রপার্টিসটা আমরা ইউজ করি। তো আমি ধরে নিই a1 টা হলো গিয়ে a2 এর কনজুগেট, মানে যদি a1 a2 এর কনজুগেট হয় তাহলে তো রিয়েল হবে, অ্যাবসলিউটলি রাইট। সো a1 টা ধরে নিই আমাদের a1 হচ্ছে গিয়ে a e to the power I phi, তাহলে a2 টা কত হবে? অ্যাকচুয়ালি a1 এর স্টার, I mean that means a of e to the power minus I phi. তো আমি যদি বসাই এখানে ভ্যালুটা, if I substitute the value, so a e to the power I phi and I phi I just use, and also then e to the power I omega t plus a e to the power I phi minus I phi into e to the power minus I omega t. বুঝতে পারছো? জি স্যার। সো দেখো কত স্মার্ট একটা প্রসেস, আমরা সিম্পল হারমোনিকে সলভ করতেছি। সো ওকে ফাইন, so now we come to the next place. So we can write x of t, it gives you a, so e to the power I is common factor omega t plus 5, and plus I can also write e to the power minus I, because a is a real number, so এর কোনো চেঞ্জ হয় নাই, minus I কমন নিলাম omega t plus 5. তার মানে দেখো ফাইটা কিন্তু ফেজ ফ্যাক্টর, সো তার মানে ফাই হলো ইনিশিয়াল ফেজ। দ্যাটস ওয়াই ইন কমপ্লেক্স প্লেন, দেখো কি সুন্দর একটা কমপ্লেক্স প্লেন আছে, কল্পনা করো যার মধ্যে ফাই আছে, ফাইটা হচ্ছে ফেজ। এই কারণে ফাইটা রিয়েল নাম্বার হওয়া সত্ত্বেও কমপ্লেক্স প্লেনের মধ্যে রোটেট করে, কত চমৎকার। সো ইন দিস কেস আই হ্যাভ রিয়েল সলিউশন, এটা পুরোটাই রিয়েল সলিউশন। এখন তোমরা বলতে পারো স্যার কিভাবে এটা রিয়েল সলিউশন? তো তোমরা জানো Euler equation আছে, তোমরা জানো, you know that the Euler equation টা কি? e to the power I theta equal to cosine theta plus I sin theta. This is the Euler equation of the complex plane in terms of the polar. এবং আমরা এটাও জানি e to the power minus I theta, that gives you cosine theta minus I sin theta. তাহলে
আমরা আমাদের দরকার কি আমরা দুটা ইকুয়েশন থেকে দুটা ইকুয়েশন যদি যোগ করি, এই দুটা ইকুয়েশন যদি তুমি যোগ করো তাহলে কি পাও তুমি e to the power I theta plus e to the power minus I theta, that gives you 2 cos theta, তাই না? জি স্যার। এই 2 cos theta is a real number। তার মানে দেখো এটা একটা প্রমাণ, এটা একটা সুন্দর প্রমাণ যে দুটা কমপ্লেক্সের কনজুগেট আর কমপ্লেক্স নাম্বার এবং তার কনজুগেট যদি যোগ করি তাহলে রিয়েল নাম্বার দেয়। এটাও তার মানে সো দ্যাট ইজ অলসো গুড লজিক। সো কোসাইন থিটাকে কি লেখা যেতে পারে? কোসাইন থিটাকে লেখা যেতে পারে নিচে ভাগ আকারে থাকবে 2 e to the power I theta plus e to the power minus I theta। ভেরি নাইস। এবার আমরা এই আইডেন্টিটিটা ইউজ করব আমাদের ইকুয়েশনে। উই জাস্ট ইউজ দিস ইন আওয়ার ইকুয়েশন। সো এখন আমরা লেটস গো, আমরা এই প্রপার্টিজটা ইউজ করব। So x of t is goes on a to common, so e to the power I omega t plus phi plus e to the power minus I omega t plus phi, and gives you the solution. And you know that cosine theta is identical to the e to the power I theta plus e to the power minus I theta. So আমি দেখো এটার সাথে মিল আছে। So in this case I can use here that means 2 cosine theta equal to e to the power I theta plus e to the power minus I theta. So I mean then I can write here a, আর এই টার্মটাকে কি লিখতে পারি আমরা 2 cos theta, থিটা এখানে কত ওমেগা টি প্লাস ফাই, তাই না? দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। দেখো আমাদের কিন্তু আমাদের আগে সলিউশনে চলে আসতেছি আমরা। So that gives you a twice a cosine omega t plus phi, তাই না? So is it twice a দেখতেছো? এই twice a হচ্ছে আমাদের বিস্তার, amplitude, actual বিস্তার। This is the actual amplitude. So এটা কিন্তু amplitude এর proportional, এটা ছিল amplitude এর অর্ধেক, আর twice a হচ্ছে actual amplitude of the simple harmonic motion. So twice c কে আমরা কিছু একটা লিখতে পারি। কি লিখবো? তোমাদের ইচ্ছা মতো একটা জিনিস লিখি। তোমরা এটার নাম দাও একটা। twice এটাকে আমরা কি লিখতে পারি? তোমরা তোমাদের মতো একটা নাম দাও। a naught, তাই না? a naught নাম দিতে পারি a naught cos omega t plus phi. So this is a solution. তো এরকম সলিউশন আগে কখনো করেছো এইভাবে সলিউশন? স্যার এইভাবে প্রমাণ করে নাই কখনো। হ্যাঁ, so this is a very nice and smart way. So তার মানে কি তোমরা আগে যেভাবে প্রমাণ করেছো সেইভাবে প্রমাণ সব ক্ষেত্রে করা যায় না, কিন্তু এখন যে তরিকায় প্রমাণ করছো এইভাবে কিন্তু সমস্ত ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে সলভ করা যায়। তো আমি কিছুক্ষণ পর আসবো ড্যাম্পড হারমোনিকে। তো সিম্পল হারমোনিকের সলিউশন তো খুব ইজিলি সলভ করতে পারছো। সিম্পল হারমোনিকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সলভ করা যায়, তবে এটা হলো সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি, মানে অ্যাকচুয়াল পদ্ধতিটা। আর তোমরা যেটা করছো সেটা ছোটবেলায় তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছে, তোমাদের কমপ্লেক্স নাম্বারটা অ্যাভয়েড করে পড়ানো হয়েছে। দেখো মাঝখানে কমপ্লেক্স নাম্বার আমরা ইউজ করেছি, কিন্তু এট লাস্ট আমরা সলিউশনটা কিন্তু রিয়েল পেয়েছি, রিয়েল নাম্বার। এর মানে কি কমপ্লেক্স নাম্বারটা কি? কমপ্লেক্স নাম্বারটা আমরা ব্যবহার করেছি প্রয়োজনের স্বার্থে। তার মানে আমরা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সে কমপ্লেক্স নাম্বারটা অক্সিলারি ওয়েতে ব্যবহার হয়, মানে প্রয়োজনের স্বার্থে মাঝখানে কমপ্লেক্স নাম্বার ব্যবহার করে দেন আমরা রিয়েলে চলে আসি। তো এবার আসো, এবার আমরা দেখবো নতুন একটা জিনিস যেটা তোমরা কখনো দেখো নাই এবং তোমরা নিজেরাও শিখতে পারবে, অন্যদেরকেও শিখাতে পারবা। নিউ থিং and smart way to visualize something. So এটার নাম হলো phase relations. I just use the phase relations. Phase relations, and it also have a name, and it's called the phasor diagram. It's called the phasor diagram. দশা ছবি নাম শুনছো কি আমি জানি না। phasor diagram বাংলা কি জানি বলে, phasor মানে দশা চিত্র, I mean something just. So okay, fine.
এখন আমরা কি করব, ডেরাইভ করব। উই নো দ্যাট উই হ্যাভ দ্য সলিউশন। আমাদের কিন্তু সলিউশন জানা ছিল। আমাদের x অফ t এর সলিউশন কি ছিল বলতো, a নট কোসাইন ওমেগা t প্লাস ফাই, তাই না? হ্যালো গাইস, জি স্যার। আমরা তাহলে বেগের সলিউশন কি হবে বলতো? কেউ একজন বলো, বেগ কি হবে? ডেরিভেটিভ। কার ডেরিভেটিভ? সরণের ডেরিভেটিভ, তাই না? সো ডিসপ্লেসমেন্টের ডিফারেন্সিয়েশন, ফার্স্ট টার্ম ডেরিভেটিভ। সো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি আসবে বলো, কি আসবে? মাইনাস a naught omega sin omega t plus phi। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে, গাড়ি আসতে চালাও, এত তাড়াহুড়োর কোনো কারণ নাই। সো ওকে ফাইন। নাও আমি এটাকে কিন্তু সুন্দর করে লিখতে পারি। কখনো চিন্তা করছো কিনা দেখো, না চিন্তা করছো হয়তো কেউ কেউ, যেহেতু ভর্তি পরীক্ষা দিছো সাইন। সো এটাকে আমি cos লিখলাম, cos লিখে ওমেগা টি প্লাস ফাই, এখানে কিছু একটা ফ্যাক্টর যোগ করতে পারি। কত যোগ করব বলো তো? π/2। নাইস। সো ওকে ফাইন। দেন আমি আরেকটা বের করব। আমাদের ভেলোসিটি বের হয়ে গেল, এরপর আমরা বের করব অ্যাক্সিলারেশন। উই ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাক্সিলারেশন। অ্যাক্সিলারেশন কিভাবে বের করা যায়? আমরা কাকে ডেরিভেটিভ করব? ভেলোসিটিকে ডেরিভেটিভ করব। সো ইফ আই derive the derivative first order differentiate or first time differentiate velocity with respect to time, it gives you omega square a naught cosine omega t plus phi. I mean something just like this. So okay, ঠিক আছে। So okay fine. তার মানে এটাকে আমরা যদি একটু সুন্দর করে গুছাই লিখি, ওমেগা স্কয়ার a naught cos omega t plus phi প্লাস কি লিখবো বলো তো? হ্যালো গাইস, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? এখানে কি স্যার পাই লিখবো না স্যার? ভেরি নাইস। পাই আসলে -1 আসবে সামনে। ভেরি নাইস। সো আই ইউজ দিস ম্যাথমেটিক্যালি। সো ভেরি নাইস। দেখো আমি সবগুলোরে cos টার্মে নিয়ে আসছি, খেয়াল করে দেখো ডিফারেন্সটা কোথায় কোথায়। দেখো ডিফারেন্স হচ্ছে বিস্তারে, একটার বিস্তারে a নট, একটার ওমেগা a নট, আর একটা হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার a নট। তার মানে ডিসপ্লেসমেন্টের a নট, ভেলোসিটির হচ্ছে ওমেগা a নট এন্ড অ্যাক্সিলারেশন হচ্ছে ওমেগা স্কয়ার a নট। দেন দেখো cos এর ভিতরে দেখো ওমেগা টি প্লাস পাই আছে, পরেরটা আছে ওমেগা টি প্লাস পাই, সাথে এক্সট্রা টার্ম আছে, সেটা কত? π/2। আর এর পরেরটা কিন্তু আরো একটা এক্সট্রা টার্ম যোগ আছে, সেটা হলো π/2 আর আবার যোগ হয়েছে, তার মানে পাই হয়ে গেল। তো দেখো সুন্দর একটা ফেজ রিলেশন হয়েছে। তো আমরা এখন এটা ছবি আঁকবো, লেটস সি ছবি আঁকি আমরা। তো আমরা যদি ছবি আঁকি, ছবিটা কেমন হবে সেটা আমরা দেখব। যদিও ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন এগুলো কিন্তু ইউনিট গুলো ভিন্ন ভিন্ন, তারপরেও বুঝার সুবিধার্থে ফেজর ডায়াগ্রামে আমরা একই ছবিতে সবগুলো আঁকবো। তো লেটস সি, দিস ইজ আ ফেজর ডায়াগ্রাম। I just use this phasor diagram. দেখতে পাচ্ছ আমার ছবি আঁকা? ওকে। সো ফেজর ডায়াগ্রামে আমরা প্রথমে করব কি, আমরা কাকে আঁকবো বলতো? আমরা কাকে আঁকবো? আমরা ডিসপ্লেসমেন্টকে আঁকবো। সো একটা বৃত্ত আঁকলাম, বৃত্তের রেডিয়াসটা হবে অ্যামপ্লিটিউড, তোমরা জানো। সো আই মিন এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, এবং সরি অ্যামপ্লিটিউড, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এবং এটা হলো কি a নট। দেখো এই একটা আঁকলাম আমরা, এবং এটা যে অ্যাঙ্গেলটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা কত হবে বলতে পারবে কেউ? স্যার ওমেগা টি প্লাস phi। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তোমার নাম কি বলো তো? স্যার সামিয়া আক্তার। হ্যাঁ গুড। সো তুমি চিন্তা করেছো, নাইস। এবার আমরা এটা আঁকলাম আমরা কার জন্য? এটা আমরা ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য আঁকলাম। এবার আমরা ফেজর ডায়াগ্রাম আঁকবো কার জন্য? ভেলোসিটির জন্য, বেগের জন্য। ভেলোসিটির জন্য যদি আঁকি, আমি সার্কেলটা আরো বড় হবে, কারণ কি তোমরা জানো যে ভেলোসিটির ক্ষেত্রে রেডিয়াসটা অর্থাৎ বিস্তারটা কিন্তু ওমেগা a নট, তাই না? দ্যাটস ওয়াই ওমেগা a নট, যেহেতু ওমেগা যদি একের থেকে বড় সংখ্যা হয়, যেহেতু ওমেগা অবভিয়াসলি এরকম একটা সংখ্যা, সো আমি সেক্ষেত্রে আমরা ফেজর ডায়াগ্রামে আমরা একটা রেডিয়াস দিতে পারি। আই মিন এখানে কেউ বলতে পারবো আমি এখানে কেন আঁকছি?
আমি তো ওটার উপর কোনটা পাই স্যার কারণ ভেরি নাইস ভালো, তোমরা ভালো, গুড। So I just satisfied from you. Okay, fine. Omega A naught. This is omega A naught. So that's why radius বাড়ছে আর অ্যাঙ্গেলটা 5/2। দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা 5/2 মানে একটা আরেকটার উপর পারপেন্ডিকুলার। বুঝতে পারছো? হ্যালো, জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার নেক্সট আমরা কি আঁকবো? অ্যাক্সিলারেশন মানে ত্বরণ। সো এটা রেডিয়াস আরো বড় হবে। I use the acceleration এবং এটার ক্ষেত্রে আমি যদি ফেজর ডায়াগ্রাম আঁকি সেক্ষেত্রে এটার অ্যামপ্লিটিউড অর্থাৎ এটার রেডিয়াসটা আরো 5/2 শিফট হবে, মানে আরো 90 ডিগ্রি, কারণ বেগের সাথে 90 ডিগ্রি, এই যে এটা 5/2, তাহলে 5/2 হওয়ার কারণে ওটা 5 যোগ হয়েছে, মানে 5/2 যোগ 5/2 that gives you 5। সো এবং এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে ওমেগা স্কয়ার a নট। তো খেয়াল করে দেখো, তার মানে আমরা খুব সহজে আমরা একটা ফেজর ডায়াগ্রাম আঁকলাম এবং সেখানে তাদের রিলেশন দিলাম। এবং খেয়াল করে দেখো এদের সবগুলোর কিন্তু প্রজেকশন কিন্তু হচ্ছে সলিউশন। খেয়াল করে দেখো, যেমন আমি যদি এখান থেকে x অক্ষের উপর প্রজেকশনটা নিই, এটা কত হবে বলো তো? এতটুকু কত হবে? কে বলতে পারবা? ওমেগা টি প্লাস 5। তার মানে এটা হচ্ছে আমার x অক্ষের উপর এটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট পেয়ে গেলাম কত দ্রুততর প্রসেসে। এবার দেখো এটার ক্ষেত্রে তুমি যদি প্রজেকশন ড্র করো, এখান থেকে আমি যদি লম্ব আঁকি, তাহলে এটা কতটুকু পাবো? এটা কতটুকু পাবো? এটা আমরা পাবো a নট cos ওমেগা টি, আর অ্যাঙ্গেলটা তোমরা জানো 5 প্লাস 5/2, তাই না? এটা আমরা পাবো। জি স্যার। নেক্সট অংশ অ্যাক্সিলারেশনের ক্ষেত্রে প্রজেকশন কি পাবো? প্রজেকশন একটু বেশি পাবো, হয়তো বা কম হইতে পারে, বলা যায় না, এটা ডিপেন্ড করে এটার উপর। সো দ্যাট ইজ গিভস ইউ ওমেগা স্কয়ার a নট, এটার প্রজেকশন হবে cos ওমেগা টি প্লাস 5 প্লাস 5/2 প্লাস 5/2, আই মিন দ্যাট মিন্স 5 আর কি। এটা আগে কখনো দেখছো এই ফেজর ডায়াগ্রাম? না স্যার। This is a very important thing to just to find out the velocity and acceleration very quickly. তুমি এখান থেকে খুব কুইকলি বের করতে পারবা এই ফেজর ডায়াগ্রাম ইউজ করে। তার মানে এখান থেকে বলা যায়, এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে অ্যাক্সিলারেশন a হলো অ্যাক্সিলারেশন a লিডস মানে এগিয়ে আছে, a ভেলোসিটি থেকে কত কোণ এগিয়ে আছে বলো তো? স্যার π/2। ভেরি নাইস। তারপরে এর হচ্ছে গিয়ে ভিটা ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে কত কোণ এগিয়ে আছে? b leads by x থেকে কত কোণ এগিয়ে আছে? স্যার π/2। Very nice, π/2. So this is the relation, and these relations conveniently you can just ahead just use in evaluate some of the cases. So I just here x, b and a. This is x, b and a projection. So this is very nice. This is called the phasor diagram. Okay, fine. তো এবার আমরা দেখব, এবং এটার জন্য এই ফেজর ডায়াগ্রামগুলোর জন্য আমরা গ্রাফ ড্র করতে পারি। উই জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য গ্রাফ। এখন আমরা গ্রাফ আঁকবো। কি রকম গ্রাফ আঁকবো? আমরা রিয়েল টাইম গ্রাফ আঁকবো। রিয়েল টাইম গ্রাফ তো তোমরা বুঝো যে এদিকে টাইম অ্যাক্সিস থাকবে t ভার্সেস এদিকে x থাকবে। তো যেহেতু আমাদের সলিউশনটা আমরা কস সলিউশন দিয়ে দেখাইছি, তো কস সলিউশন যদি দিয়ে দেখাও, ইনিশিয়াল কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে কোসাইন সলিউশন দিয়ে যদি দেখাও, ইউ নো দ্যাট দ্য কোসাইন সলিউশন অনুযায়ী আমাদের that this is the cosine function. I just plot the cosine function and this is the cosine function. যদি আমার ছবিটা খুব সুন্দর আসে না, মানে আমার আঁকা কষ্ট হচ্ছে এখানে, এটা হলো x মানে x ভার্সেস t কোসাইন ফাংশন, কোসাইনের গ্রাফ, cos θ এর গ্রাফ। তারপরে তোমরা জানো যে cos θ থেকে ভেলোসিটি কতটুকু এগিয়ে আছে? তোমরা জানো ভেলোসিটি কিন্তু তোমরা জানো 5/2 এগিয়ে আছে। তার মানে ভেলোসিটি এখান থেকে, এই যে এখান থেকে, এটা হলো ভেলোসিটির জন্য। সো
Okay, fine. এরকম। Then acceleration. Acceleration হবে এরকম। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে সব খেয়াল করে দেখো, এটা হলো অ্যাক্সিলারেশন, এটা হলো ভেলোসিটি, আর একদম ফার্স্টেরটা যেটা সেটা হলো, সেই কারণে বলা হয়েছে। তো তার মানে দেখো সবাই 90 ডিগ্রি করে ফেজ শিফট, অল অফ দেম। যদিও তাদের অ্যামপ্লিটিউড ভিন্ন ভিন্ন, যেমন এটা হচ্ছে ভি অফ টি আর এটা হচ্ছে কি এ অফ টি। যদিও তাদের অ্যামপ্লিটিউড, আই মিন এখানে যদিও অ্যামপ্লিটিউড সমান দেখানো হয়েছে, যেহেতু এটা ফেজ ডায়াগ্রাম, মানে আমি জাস্ট কম্পেয়ার করার জন্য, বাট তাদের ইন্ডিভিজুয়াল গ্রাফ মানে একই গ্রাফ যখন আসবে তাদের অ্যামপ্লিটিউড ভিন্ন ভিন্ন, বিস্তারটা ভিন্ন ভিন্ন। সো ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ দ্যাট। সো এটা হলো আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশন, এবং সিম্পল হারমোনিক মোশন ইজ এখানে যে ফোর্সটা কাজ করে এটা কি ধরনের ফোর্স? কনজারভেটিভ ফোর্স অর নন কনজারভেটিভ ফোর্স? So conservative force. So we know that F equal to minus kx, and this is the conservative force. This is a conservative force. Conservative force. এটাকে কিন্তু প্রমাণ করা যায়। You can try that. Try it. You just find out. এটা তোমাদের homework. That gives you 0. You just find out this. Okay, fine. So, তার মানে এটার ওয়ার্ক ডানটা পাথ ইনডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ পাথের উপর ডিপেন্ড করে না ওয়ার্ক ডান। এবার আমরা টোটাল এনার্জি বের করব। টোটাল এনার্জি অফ আ সিম্পল হারমোনিক মোশন সিস্টেম। টোটাল এনার্জির সংজ্ঞা আমরা জানি যে E equal to C, kinetic energy half kx square, that is called the potential energy, and half mv square is the kinetic energy. এবং এই দুটো যোগ করলে তোমরা জানো এই দুটো তোমরা ইন্টারেক্ট করেছো, সো জাস্ট ফাইন্ড আউট and it gives you half ka square, I mean half ka naught square. পারো না এটা তোমরা? জি স্যার। জি স্যার। এটা তোমাদের ছোটবেলার জিনিসপত্র। জি স্যার। ওকে, এটা পারা উচিত তোমাদের। সো এবার আমরা যেগুলো তোমরা পারবে না সেগুলো আমি করে দিই, আর যেগুলো পারবা সেগুলো দ্যাটস ইজ নট দ্য ফ্যাক্ট। ইভেন এই সিম্পল আমরা জাস্ট এখানে তো লগ সিস্টেম, সিম্পল হারমোনিক মোশনের কি আর কোনো সিস্টেম আছে যে সিম্পল হারমোনিক মোশন মানে তোমরা দেখো নাই? কি কি সিস্টেম আছে সিম্পল হারমোনিকের? এরকম আমাদের অনেকগুলো সিস্টেম আছে, যেমন আমাদের আছে এক্সাম্পলস কিছু, যেমন সিম্পল পেন্ডুলাম আছে কতগুলো এক্সাম্পলস। যেমন আমরা প্রথম এক্সাম্পলস হচ্ছে স্প্রিং ব্লক সিস্টেম। স্প্রিং ব্লক সিস্টেম এটা কিন্তু ফ্রিকশনলেস সারফেস, ঘর্ষণহীন ফ্রিকশনলেস সারফেস, মসৃণ তল। ফ্রিকশন থাকলে কিন্তু সিম্পল হারমোনিক হবে না। আচ্ছা, তারপরে আমাদের আছে সরল দোলক, নাম শুনছো না? সিম্পল পেন্ডুলাম। জি স্যার। সিম্পল পেন্ডুলাম, সো আই মিন সিম্পল পেন্ডুলাম হচ্ছে অলসো ওয়ান কাইন্ড অফ, এটাও সিম্পল হারমোনিক মোশন শুরু করে, এবং সিম্পল হারমোনিক মোশন শুরু করে। সিম্পল পেন্ডুলাম দেখতে কি রকম? জাস্ট এই তো, সো এটার সাথে তুমি থিটা কোণে ছেড়ে দিলে সে দুলবে, অসিলেট করবে। এটা একটা ছবি, এটা একটা। দেন ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম, তোমাদের আছে ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম, এটা তোমরা হয়তো দেখো নাই। ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম এটাকে কমপ্লেক্স পেন্ডুলামও বলা হয়। ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম জড়তার ভ্রামক ইউজ করে করা হয়।
ওকে ফাইন, ফিজিক্যাল পেন্ডুলাম। দেন হচ্ছে যেটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট, ইলেকট্রিসিটিতে ব্যবহার করা হয়, ইলেকট্রিসিটিতে ব্যবহার করা হয়, সেটা হলো এলসি সার্কিট। এলসি সার্কিটের যে মোশনটা মানে ভোল্টেজ কারেন্টের যে ইকুয়েশনটা, সেটাও কিন্তু সিম্পল হারমোনিক ইকুয়েশনকে ফলো করে। তো এগুলো হলো সিম্পল হারমোনিকের ইকুয়েশনের ফর্মুলা। তো এই গেল, এবার আমরা আসবো আমাদের নেক্সট অংশে, সেটা হলো ড্যাম্পড অসিলেশনস, নট সিম্পল, ড্যাম্পড অসিলেশন। আচ্ছা তোমরা আমাকে বলো তো, বাস্তবে কি সিম্পল অসিলেশন আছে বাস্তবে? স্যার না, there is no simple harmonic motion in real life, in real world, because in our real life experiment there is no simple harmonic motion, because there is friction, there is power dissipation, friction আছে, পাওয়ার প্রতিনিয়ত অপচয় হচ্ছে, ড্র্যাগ আছে, বায়ু আছে। হ্যাঁ, সিম্পল পেন্ডুলাম সিম্পল মোশন হতো যদি স্পেসে রাখতাম আমরা, অর্থাৎ যদি আমরা অসিলেশনটা ভ্যাকুয়ামে করতাম বায়ু শূন্য স্থানে, সেক্ষেত্রে আমরা সিম্পল বা আইডিয়াল কেস, আইডিয়াল কোন সিচুয়েশন পেলে সিম্পল হারমোনিক মোশন আমরা পেতাম। বাট উই হ্যাভ নো সিম্পল হারমোনিক মোশন ইন আইডিয়াল কেস। যদিও তোমরা এক্সপেরিমেন্ট করছো পেন্ডুলাম দুলাইয়া, বাট সেটা ইজ নট আ আইডিয়াল simple harmonic motion. This is not a ideal simple, because there is also damping, small damping, but there is damping. যেখানে ড্যাম্পিং হবে সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন থাকবে না। ড্যাম্পিং তার মানে আমাদের বাস্তবে যে অসিলেশন হচ্ছে, সেই অসিলেশনটা আসলে ড্যাম্পড অসিলেশন। বাস্তবের অসিলেশনটা ড্যাম্পড অসিলেশন। ড্যাম্পড অসিলেশন কি বলতে বলতে থেমে যাবে, বলতেছে আস্তে আস্তে দুলতে থেমে যাবে। প্রথমে অসিলেশনটা বড় দিবে, তারপরে অসিলেশনটা আরো কম দিবে, ছোট দিবে, তারপরে অসিলেশন আস্তে আস্তে পড়তে থাকবে, দেন এক পর্যায়ে থেমে যাবে। তো বাংলায় এটাকে হয়তো নাম দেওয়া হয়েছে দমিত কম্পন, দমিত স্পন্দন। তো আসলে এটার নাম হচ্ছে ড্যাম্পড অসিলেশনস, ড্যাম্পড অসিলেশনস, damped oscillations. This is called the damped oscillations or damped harmonic oscillation. So we solve this. আমাদের এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন বের করতে হবে। তো এখানে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে তো আমরা জানি যে স্প্রিং এর একটা ডিফারেনশিয়াল, আমরা জানি যে আমরা জাস্ট কনসিডার স্প্রিং ব্লক সিস্টেম। আমি জাস্ট স্প্রিং ব্লক সিস্টেম চিন্তা করো, সেখানে ড্যাম্পিং আছে। তো মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি ড্যাম্পিং না থাকতো তখন ইকুয়েশন কি ছিল? ইকুয়েশন ছিল f সমান মাইনাস kx, এফটা ছিল এফ স্প্রিং, এটা এফ স্প্রিং এর জন্য। বাট যদি ড্যাম্পিং থাকে তখন আরেকটা ফোর্স তোমাকে বাধা দিবে, মানে ওই ব্লকটাকে অসিলেট করতে বাধা দিবে, যেমন ফ্রিকশন থাকলে বা ড্র্যাগ ফোর্স থাকলে। সেক্ষেত্রে সেটা মনে রাখতে হবে, এক্সপেরিমেন্টালি জানা গেছে যে ড্যাম্পড অসিলেশন যে ফোর্সটা কাজ করে, সেই ফোর্সটা হচ্ছে গিয়ে ওই বস্তুর বেগের সমানুপাতিক। অর্থাৎ বস্তুর বেগ যত বেশি হবে, ড্যাম্পড ফোর্সটা তত বেশি কাজ করবে তরঙ্গটা দিকে। তার মানে ড্যাম্পিং ফোর্সের ডেফিনিশন কি? ডেফিনিশনটা হচ্ছে ড্যাম্পিং, এফ ড্যাম্পিং, দিস ইজ কল্ড ড্যাম্পিং ফোর্স। যেটা তোমাকে বারবার বলা দিচ্ছে সেটা হলো দ্যাট ইজ প্রপোর্শনাল মাইনাস ভি। বুঝতে পারছো? স্প্রিং এর যে রেস্টোরিং ফোর্স সেটা হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সমানুপাতিক, কিন্তু ড্যাম্পিং ফোর্স আরেকটা থাকবে, তখন ড্যাম্পিং ফোর্সটা অ্যাড হবে এবং সেটা হচ্ছে মাইনাস ভি এর সমানুপাতিক। ভি হচ্ছে বেগ, ওই বস্তুর বেগ, মানে বেগ যেদিকে কাজ করবে বস্তুটা সেদিকে যাচ্ছে, তার উল্টো দিকে বাধা দিচ্ছে। অর্থাৎ বেগ যত বেশি হবে ড্যাম্পিং তত বেড়ে যাবে, আর যদি বেগ জিরো হয়ে যায় ড্যাম্পিংও জিরো হয়ে যায়। সো আই মিন এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে এটা কি দেখা যায়? এফ ড্যাম্পিংটাকে লেখা যেতে পারে মাইনাস একটা ধ্রুবক আনবো আমরা বি। সো বিটা হলো ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট। এখানে যে বি দেখতেছো তোমরা, এটাকে বলা হয় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্যারামিটার দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য ড্যাম্পিং। যেমন যদি ফ্রিকশন থাকে, ফ্রিকশন ইজ নট আ ড্যাম্পিং। ফ্রিকশনের সাথে ড্যাম্পিং এর আবার রিলেশন আছে যদিও, বাট ফ্রিকশন কি আমরা ড্যাম্পিং, বিকজ ফ্রিকশন ইজ আ ড্যাম্পিং ফোর্স কিন্তু কনস্ট্যান্ট না, ফ্রিকশন কিন্তু কনস্ট্যান্ট। সো ফ্রিকশনটাকে ড্যাম্পিং বলা হয় না, ড্যাম্পিং বলবো সামথিং জাস্ট লাইক ভেলোসিটি বাড়লে ফ্রিকশন মানে ফোর্স বাড়ে, ভেলোসিটি কমলে ফোর্স। তার মানে ড্যাম্পিং ফোর্সটা কার ফাংশন?
ডিসপ্লেসমেন্টের ফাংশন নাকি ভেলোসিটির ফাংশন? স্যার ভেলোসিটি। সো এটা Velocity. এক্সপেরিমেন্টালি ডিফাইন্ড যে ড্যাম্পিং ফোর্স ইজ দ্য ফাংশন অফ ভেলোসিটি। ওকে ফাইন। সো এখন আমরা ড্যাম্পিং ফোর্স, তাহলে একটা বস্তু যখন ড্যাম্পিং ফোর্সও থাকবে আবার স্প্রিং এর পড়তে অনেক বল থাকবে, তখন তার ইকুয়েশনটা কেমন দাঁড়াবে? তখন তার টোটাল ফোর্স দাঁড়াবে এফ স্প্রিং, কারণ দুটো একই দিকে ফোর্স, তাহলে ফোর্স গুলো যোগ হবে এফ স্প্রিং প্লাস এফ ড্যাম্পিং। সো আই মিন দ্যাট গিভস ইউ দ্যাট ইকুয়েশন। সো আমরা জানি নিউটন সেকেন্ড ল থেকে এটাকে লিখতে পারি এম এ, আর এদিকে থাকবে মাইনাস কে এক্স মাইনাস বি বি। তো আমরা এখন এটাকে সলভ করব, মানে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আকারে লিখব। সো ওকে ফাইন, और লেখা যায় m, এটাকে লেখাটা ডি স্কয়ার এক্স বাই ডিটি স্কয়ার ডাবল ডেরিভেটিভ অফ পজিশন, এটাকে আমরা মাইনাস কে এক্স লিখতে পারি, আর মাইনাস বি ভেলোসিটিকে লেখা যায় ডিএক্স বাই ডিটি, ডিএক্স বাই ডিটি। ভেরি নাইস এক্সপ্লেনেশন। সো আমরা সবগুলোকে একপাশে নিয়ে আসি, সবগুলোকে যদি একপাশে নিয়ে আসি তখন সেটাও কিন্তু লিনিয়ার ইকুয়েশন হয়ে যায়, লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। খেয়াল করে দেখো, এটা কিন্তু লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে। সিম্পল হারমোনিকে মাঝখানের টার্মটা বাদ ছিল, কারণ তখন ড্যাম্পিং ছিল না, ড্যাম্পিং না থাকার কারণে বিটা 0 ছিল, কিন্তু এখন ড্যাম্পিং আছে, এই কারণে মাঝখানের টার্মটা যোগ হয়েছে। সো this is also a second order linear differential equation, same, it all linear differential equation. তার মানে দেখো, এখন আমরা এটার ক্ষেত্রে সলভ করার জন্য আমাদের সেই তরিকা অবলম্বন করতে হবে। So I just write down this equation such like d square x double time derivative of position, and এটাকে লেখা যায় b by m, কারণ উভয় পক্ষকে m দিয়ে ভাগ করে পাই আমরা, plus k by m gives you 0, or double derivative of positions, এই b by m টাকে একটা নতুন ধ্রুবক নাম দিলাম, ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট নাম b by m, এটার নাম দিলাম গামা, গামা dx ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ পজিশন, আর এটার নাম তো তোমরা জানো, এটাকে বলা হয় ওমেগা স্কয়ার। সো আই জাস্ট নাম দিলাম এটার নাম ওমেগা বা ওমেগা নট দিতে পারো, আই জাস্ট নাম দিলাম ওমেগা নট স্কয়ার। ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি, এটা হলো অ্যাকচুয়াল ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। সো হোয়ার ওমেগা নটটা হচ্ছে গিয়ে k বাই m, আর গামা হচ্ছে গিয়ে কত b বাই m। এটা হলো ইকুয়েশন 1। কত চমৎকার একটা ইকুয়েশন, তাই না? ওকে, এবার আমরা এটা সলভ করব। সলভ করা খুবই সহজ। তো আমরা কি ধরবো বলো তো, এটা কি ধরনের ইকুয়েশন, লিনিয়ার কি না? অবশ্যই লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে এই সব ধরনের লিনিয়ার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের জন্য একটা ট্রায়াল সলিউশন থাকে। লেট দ্য ট্রায়াল সলিউশন ইজ ট্রায়াল সলিউশনটা হবে আমাদের কত, ধরে নিই আমরা a into the power alpha t, এটা আমরা this is a trial solution, this is a trial solution of damp harmonic of the equation 1. Okay, fine. So this is the trial solution. So I just now I substitute the values on that equation. আমাদের ইকুয়েশনটা কি ছিল? d square dt square gamma dx by dt plus omega naught square x equal to 0.
এখন এই ইকুয়েশনটার মধ্যে আমরা কি বসাবো, ওই যে ট্রায়াল সলিউশনটাকে বসাবো। বসালে আমরা কি পাই, কতটা লিখবো আমরা, আলফা স্কয়ার a e to the power আলফা t, দেন গামা থাকে একটা, দেন এখানে একটা আলফা থাকবে কারণ একবার ডিফারেন্সিয়েশন আলফা টি, প্লাস এখানে কোনো ডিফারেন্সিয়েশন নাই, সো দেখা যায় e to the power আলফা। এখন এই সব বোথ সাইড থেকে, সবগুলো সাইড থেকে আমরা কি কমন নিব, কাকে কমন নিব, a to the power আলফা টি। সো আলফা স্কয়ার প্লাস গামা আলফা প্লাস ওমেগা নট স্কয়ার ইকুয়াল টু 0। বুঝতে পারছো তোমরা গাইস? আলফা স্কয়ার গামা আলফা দেন ওমেগা নট স্কয়ার। Can you hear my voice? জি স্যার। ওকে, সো এখানে যে টার্ম আছে কোন টার্মটা 0 হবে, সো ইকুয়েশন সিদ্ধ করার জন্য ব্র্যাকেটে উইদিন ব্র্যাকেট, সো আলফা স্কয়ার গামা আলফা প্লাস ওমেগা নট স্কয়ার, দ্যাট গিভস ইউ দ্য 0। স্যার 2 নম্বর লাইনে একটা এ হবে না স্যার? কোনটা বলো? সো 2 নম্বর লাইনে মাঝখানেরটা কি হবে এখানে স্যার? এ। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ মিস্টেক হইতে পারে, গুড, তোমার কনসেন্ট্রেশন আছে। সো গামা এ, ওকে ফাইন, থ্যাংক ইউ। সো এটা হচ্ছে আলফা স্কয়ার প্লাস গামা আলফা প্লাস ওমেগা নট স্কয়ার ইকুয়াল টু 0। এবার এটা কি ধরনের ইকুয়েশন বলো তো? এটাকে বলে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। এটা কিন্তু আমরা ইয়ের সময় কি বলে, সিম্পল হারমোনিক মোশনের সময় দেখো মাঝখানের টার্মটা শুধু পাই নাই, এরকম পাইছিলাম, মনে আছে? জি স্যার, এরকম মজার জিনিস, কারণ ওখানে ড্যাম্পিং ছিল না, গামা ছিল না, এখানে ড্যাম্পিং আছে, জাস্ট পার্টিকুলার এটা গামাটা যোগ হইছে এখানে। সো এটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, এটাকে বলা হয় ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন। ক্যারেক্টারিস্টিক কেন বলা হয়েছে? কারণ এই ইকুয়েশনটাই তোমার সলিউশনটাকে নির্ধারণ করবে, এবং এই ইকুয়েশনের উপর ভিত্তি করে সলিউশন বের করা হবে। এই কারণে এটার নাম হলো ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন। এটা তার ক্যারেক্টারকে খুঁজে বের করবে। ওকে ফাইন। সো আমরা এটা সলভ করব। এটা দ্বিঘাত সমীকরণ, জানো কি না? জি স্যার। জি স্যার করছি। দ্বিঘাত সমীকরণের ইকুয়েশন ছিল যে আই নো দ্যাট, মানে সরি উই নো দ্যাট দ্যাট ইজ লাইক দিস। এবং এই দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে সলিউশন কি হয় সব সময়, মাইনাস প্লাস বি স্কয়ার মাইনাস 4ac আর নিচে হচ্ছে টুয়াইস a, ঠিক আছে? এখন আমরা ঠিক এটার সাথে কম্পেয়ার করব, আলফা স্কয়ার প্লাস গামা আলফা প্লাস ওমেগা নট স্কয়ার। তো এটা যদি করি আমরা এখানে, তাহলে কি আলফা সমান কি পাবো বলতো? আলফা সমান পাবো এখানে বি হচ্ছে মাইনাস গামা প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কয়ার মানে গামা স্কয়ার মাইনাস 4a, এই কত এখানে 1, আর হচ্ছে কি ওমেগা নট স্কয়ার সি হচ্ছে সি, আর নিচে থাকবে 2 × 1। তার মানে আমাদের থাকলো মাইনাস গামা প্লাস মাইনাস গামা স্কয়ার মাইনাস 4 ওমেগা নট স্কয়ার ডিভাইড বাই 2। খুবই চমৎকার একটা ইকুয়েশন। তো এইটা আমরা, এটা হলো ড্যাম্প হারমোনিক ইকুয়েশনের ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন সলভ করে, এবং এই ইকুয়েশনের উপর বেস করে এই যে ইকুয়েশনটা পেলাম, সলিউশনটা আমরা পেলাম। দেখো এখানে কয়েক ধরনের সলিউশন সম্ভব, একটা প্লাস আছে একটা মাইনাস আছে, এবং এই সলিউশনগুলো ডিপেন্ড করবে কার উপর বলতে পারবা? কে এখানে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, কে বলতে পারবা? স্কয়ার রুট টার্মটা ভেরি নাইস। স্কয়ার রুটের নিচে যেটা আছে ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, ওটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। তোমরা বহুপদী ইন্টারমিডিয়েটে পড়ছো, বহুপদীটা কি জানি, পলিনোমিয়াল অধ্যায়ে, এটাকে বলে ডিসক্রিমিনেটর, নিশ্চয়ক, নাম শুনছো? জি স্যার শুনছি। এই নিশ্চয়কটা কিন্তু একটা ইকুয়েশনের সলিউশন রুট কি বাস্তব আসবে না অবাস্তব আসবে সেটা নির্ধারণ করে, তাই না? জি স্যার। তো এই নিশ্চয়কের উপর, এই যে কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে এখানে অনেক ধরনের কন্ডিশন হতে পারে।
ওয়েলের নাম্বার কন্ডিশন হতে পারে কি দেখাই, এটা বলে ডিসক্রিমিনেটর, ইংরেজিতে বলে ডিসক্রিমিনেটর, তোমরা যদিও জানো না। সো ডিসক্রিমিনেটর বলে ইংলিশে, বাংলা বলে নিশ্চয়। Okay, so we now have 3 cases to consider depending on the sign. So there are there are 3 cases. Okay, fine. To be considered. এখানে 3 ধরনের ঘটনা কনসিডার করা যায়। একটা ডিপেন্ডিং অন দ্য সাইন, depending on the sign of gamma square minus 4 omega square। তার মানে এই স্কয়ার রুটের নিচে যে অংশটা আছে এটা সাইনের উপর বেস করে এখানে 3 ধরনের কন্ডিশন আছে। these cases are, এই কন্ডিশন গুলো কি কি? প্রথমত একটা হলো আন্ডার ড্যাম্পিং, এটাকে বলা আন্ডার ড্যাম্পিং। আন্ডার ড্যাম্পিং কখন? যখন কিনা গামাটা হচ্ছে 2 ওমেগা নট থেকে বড় না ছোট, অর্থাৎ গামাটা হচ্ছে 2 ওমেগা নট থেকে ছোট। তার মানে কি? এর মানে হচ্ছে গামা স্কয়ার মাইনাস 4 ওমেগা নট স্কয়ার কি পজিটিভ না নেগেটিভ বলো? স্যার নেগেটিভ। সো ডিসক্রিমিনেটরটা হচ্ছে নেগেটিভ, স্কয়ার রুট মানে কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে, ইমাজিনারি। 2 নাম্বার কন্ডিশনটা হলো ওভার ড্যাম্পিং, মানে ওভার ড্যাম্পিং মানে বেশি ড্যাম্পিং হচ্ছে। ওভার ড্যাম্পিংটা মজার ব্যাপারটা হচ্ছে সেটা হলো ওভার ড্যাম্পিং আমাদের যতগুলো ওভার ড্যাম্পিং এর মধ্যে আন্ডার ড্যাম্পিং হচ্ছে। ওভার ড্যাম্পিং তোমরা দেখবা অনেকগুলো গাড়ির মধ্যে ঝাঁকার পরিমাণ বেশি, মানে ঝাঁকি দিচ্ছে অনেক। সো ওভার ড্যাম্পিংটাকে আমরা লিখতে পারি ইন দ্যাট কেস দ্য ডিসক্রিমিনেটর উইল বি পজিটিভ, অর্থাৎ গামা স্কয়ার মাইনাস 4 ওমেগা নট স্কয়ার কি হবে? পজিটিভ, রাইট, পজিটিভ। আর আরেকটা ড্যাম্পিং আছে তার নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ড্যাম্পিং, সেটার নাম হলো কেউ বলতে পারবা? ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং। ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এ কি হয় দেখো, আমি বড় ছোট দিয়েছি, তার মানে কি বাকি আছে? সমান। So equal, right? Equal, and I mean the discriminator will be 0, তাই না? I mean that is identical to 0. তো এই 3 ধরনের কেস সাইনের উপর বেস করে, অর্থাৎ এই যে নিশ্চয়কটা, এই কারণে তোমাদের বললাম যে ওই যে ইকুয়েশনটা, ওই ইকুয়েশনের নাম কি দেওয়া হয়েছে? ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন, কারণ তার ক্যারেক্টার ঠিক করবে এই ইকুয়েশনটা। তাহলে গামা স্কয়ার মাইনাস 4 এই যে ডিসক্রিমিনেটর নিশ্চয়কটা, এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে আন্ডার ড্যাম্পিং, পজিটিভ হলে ওভার ড্যাম্পিং, আর শূন্য হলে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং। তো এখন এই আমরা দেখবা যে বেশি গাড়ি, যেগুলো তো অনেকগুলি গাড়ি আছে, দেখবা যে তোমার জাম্পিংটা কম হচ্ছে, অনেক আরাম পাচ্ছ, মানে ঝাঁকিটা কম, আন্ডার ড্যাম্পিং। আর ওভার ড্যাম্পিং হচ্ছে একদম অবস্থা খারাপ, তোমার অনেক কষ্ট হচ্ছে ওভার ড্যাম্পিং। সো ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং হচ্ছে দেয়ার ইজ নো অসিলেশন, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং আলাদা পদ্ধতি। সো আমরা এই তিন ধরনের ড্যাম্পিং এর মধ্যে আমরা এই যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এখন আমরা আমাদের সেটা হলো আন্ডার ড্যাম্পিং। সো আন্ডার ড্যাম্পিং আই মিন গামা হচ্ছে 2 ওমেগা নট থেকে ছোট, তার মানে ডিসক্রিমিনেটরটা হচ্ছে নেগেটিভ। তো তার মানে হচ্ছে গিয়ে গামা স্কয়ার minus 4 omega naught square is less than 0. So in this case যেহেতু এটা নেগেটিভ, তাহলে এখানে আমাদের কিছু করার আছে না নাই? আছে, সেটা হলো আমাদের কমপ্লেক্স নাম্বার আসবে। অর্থাৎ আমরা এখন যেটা করব, আমাদের সলিউশনটা হচ্ছে আমাদের কি বলতো, মাইনাস গামা প্লাস মাইনাস রুট ওভার গামা মাইনাস 4 ওমেগা নট স্কয়ার ডিভাইড বাই 2, এটা হলো আমাদের সলিউশন। এখন এটা স্কয়ার রুটের নিচে যে সংখ্যাটা, এটা তো নেগেটিভ, তার মানে একটা ইমাজিনারি নাম্বার আসবে।
তো আমি ধরে নিই আমি একটা লেট আমি ধরবো পরে আগে আমরা একটা কাজ করি মাইনাস গামা প্লাস মাইনাস দেখো এইভাবে করা যায় কিনা এটা আই সামনে আনলাম এনে এভাবে লেখা যায় জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ অবভিয়াসলি লেখা যায়। সো আই মিন আমি ধরে নিলাম যে এই এখন লেট এই যে স্কয়ার রুটের নিচে 4 ওমেগা নট মাইনাস গামা স্কয়ার এই জিনিসটা এবং তার মানে এটা একটু ভাঙাই এটাকে ভাঙাইলে লেখা যায় মাইনাস গামা বাই 2 ওকে প্লাস মাইনাস আই রুট ওভার 4 ওমেগা নট স্কয়ার মাইনাস গামা এইভাবে লেখা যায়। তো আমরা এই যে এই জিনিসটা এই পুরো টার্মটাকে এতটুকু অংশটাকে আমরা একটা জিনিস ধরি এবং তার নাম দিলাম ওমেগা ইউ এটার নাম দিলাম ওমেগা ইউ আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি দিচ্ছি এটার নাম দিলাম ওমেগা ইউ ওকে ফাইন তাহলে আমাদের সলিউশনটা দাঁড়ায় কি সলিউশনটা দাঁড়ায় মাইনাস গামা বাই 2 প্লাস মাইনাস আই ওমেগা ইউ দেখা যায় জি স্যার দেখা যাচ্ছে। সো এই ওমেগা ইউটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা ধরে নিছিলাম তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই হাফ যেখানে ওমেগা এটা হলো এটা এখন এটাকে একটু সাজায় যদি লিখি এভাবে লেখা যায় কিনা দেখো আমি ওমেগা নটটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম মানে স্কয়ার রুটের বাইরে নিয়ে আসলাম তাহলে সেটা ওমেগা নট হয়ে গেল আর হাফটাকে ভিতরে ঢুকাবো তাহলে এভাবে লেখা যায় কিনা দেখো এভাবে লেখা যায় জি স্যার লেখা যাচ্ছে। ওকে ফাইন তার মানে ওমেগা নট আছে আমাদের রুট ওভার 1 মাইনাস গামা বাই 2 ওমেগা নট হোল স্কয়ার লেখা যায় জি স্যার। জি স্যার। এটাও লেখা যায় ভেরি নাইস ওকে তো সুতরাং আমরা আমাদের সলিউশন এখন আমাদের এই ডাম্পিং এর যে সলিউশন এটা দুটো সলিউশন আমরা পাইতেছি x1t প্রথমত সলিউশন সেটা হলো a1 e টু দি পাওয়ার প্রথমে প্লাসেরটা নিব অর্থাৎ মাইনাস গামা বাই 2 প্লাস আই ওমেগা ইউ ইনটু টি আর আরেকটা সলিউশন আমরা পাবো সেটা হলো a2 এবং সেটা হচ্ছে মাইনাস গামা বাই 2 মাইনাস তো এখন আমাদের মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখো এই যে x এবং x1 x2 এরা হলো রিয়েল নাম্বার সো আই মিন এখানে কিন্তু এই x1 x2 এর মধ্যে রিয়েল কমপ্লেক্স দুটার কম্বিনেশন আছে সো আমরা জানি যে তার মানে তাদের জেনারেল সলিউশন কি হবে জেনারেল সলিউশনটা অবশ্যই হবে দুটা সলিউশনের সাম তাই না জি স্যার। ওকে তার মানে দুটা সলিউশনের সাম যদি হয় তাহলে প্রথমে লিখবো আমরা ওকে পাই a1 e to the power minus gamma by 2 plus I omega u t plus a2 e to the power minus gamma by 2 minus I omega u into t খুবই চমৎকার এবার আমরা নেক্সট পেজে যাই সো উই ক্যান রাইট আমাদের এখানে একটা কমন টার্ম আছে তোমরা একটু খেয়াল করছো নিশ্চয়ই সেই কমন টার্মটা হলো e to the power minus gamma t by 2 এটা হলো কমন টার্ম তাহলে আমরা লিখতে পারি a1 e to the power I omega ut plus a2 e to the power minus I omega ut কত চমৎকার ভাবে লেখা যায় তো এখন তোমরা নিশ্চয়ই জানো
তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমরা কমপ্লেক্স ডায়াগ্রামের একটা ট্রিক আছে। ট্রিকটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে রিয়েল নাম্বার যদি হইতে হয় তোমরা ট্রিকটা জানো যে a1 হচ্ছে গিয়ে a2 এর কনজুগেট হতে হবে। সো ট্রিকটা হচ্ছে আমি ধরে নিই a1 টা হচ্ছে আমি দেখাইছিলাম আর এটা হবে কনজুগেট অফ মাইনাস i5, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। সো দ্যাট মিন্স এটা হবে রিয়েল নাম্বারের কনজুগেট তো নাই। সো এইরকম এখানে এটা হলো একটা রিয়েল নাম্বার, এটা ফেজর ডায়াগ্রামে, অর্থাৎ আমি দেখাছিলাম তোমাদের আরো আগে যে কমপ্লেক্স লেনের মধ্যে গুণন দিলে এটা হলো এটা পাই আর এটা হলো এই। ওকে ফাইন। সো আমরা এটাকে লিখতে পারি মাইনাস গামা টি বাই 2 আর আমরা আমাদের সলিউশন বসাই a1 এর জায়গায় বসাবো a টু দি পাওয়ার i5 I omega u t plus a e to the power minus i5 e to the power minus I omega u t. Okay. So আমরা দেখতে পারি এটাকে e to the power minus gamma t by 2 আর এখানে এটা কমন নিতে পারি আমরা আর আমরা এটা লিখতে পারি e to the power I কমন নিলাম omega u t plus 5 5 টা হলো ফেজ ফ্যাক্টর plus e to the power minus I কমন নিলাম omega u t plus 5. Very nice explanation. So তোমরা জানো আমরা এই জিনিসটাকে লিখতে পারি, এটা সূত্র আমরা প্রমাণ করছিলাম 2 cos theta that gives you e to the power I theta plus e to the power minus I theta I theta. So on. So আমাদের থাকবে এখানে 2 একবারে লিখে দিই minus gamma t by 2 cos omega u t plus 5 দেখা যায় ভাবে? জি স্যার। So nice situation. So 2 a naught টাকে আমরা লিখতে পারি a naught e to the power minus gamma t by 2 cosine omega u t plus 5. দেখো কত মজার জিনিস। তার মানে যে সলিউশনটা আসলো এই সলিউশনে দেখো আগের যে সিম্পল হারমোনিক সলিউশনটা আসছে সেইটার সাথে এটা কোন একটা বাড়তি টার্ম আছে দেখো তো। স্যার e to the power এই যে e to the power minus something এটা মানে ড্যাম্পিং, এটাই হলো ড্যাম্পিং ফ্যাক্টর। তার মানে তোমরা যখন ই এর গ্রাফ ড্র করো মানে তোমরা এরকম গ্রাফ ড্র করছো কখনো? y equal to e to the power জি minus স্যার। জি স্যার। কেমন হয় এরকম গ্রাফ বলতে পারবা কেউ? স্যার এক্সপোনেনশিয়ালি চেঞ্জ হবে। এরকম তাই না, মানে ডিকে এক্সপোনেনশিয়ালি ডিকে, তাই তো? সো আমাদের সলিউশনটা কি x অফ t ড্যাম্পিং এর সেটা হলো a naught e to the power minus gamma t by 2 and cos omega u t plus 5. তাহলে আমরা সলভ করি। দেখো আমাদের যদি আমি গ্রাফ আঁকি, গ্রাফ প্লট করি, গ্রাফটা কেমন হবে? মজার ব্যাপারটা হচ্ছে গ্রাফটা শুরু হবে দেন আমরা গ্রাফ যখন শুরু করব if we just want to draw the graph, গ্রাফটা কেমন হবে সেটা আমরা গ্রাফটা প্লট করতে চাই। কেউ প্লট করতে পারবা? দেখো গ্রাফটা আমি যদি সহজ করে প্লট করতে যাই, আমি এগুলা মুছে ফেলি। Okay, fine. Let's see. আমাদের সিম্পল হারমোনিক মোশনের গ্রাফের বিস্তার কখনো চেঞ্জ হয় নাই, কিন্তু এখানে বিস্তারটা আস্তে আস্তে কমবে। কি রকম ভাবে কমবে? দেখো বিস্তারটা এক্সপোনেনশিয়ালি কমতেছে।
খেয়াল করছো? জি স্যার। প্রথমে ওই গ্রাফটা ওই টার্মটা এঁকে নিবা, তাহলে আঁকাটা সহজ। টাইম পিরিয়ড সেমই আছে, বাট বিস্তারটা একদম কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এই যে যেটা কমতেছে এভাবে এভাবে যেটা কমতেছে, এই কমা টার্মটা হলো এটা, বুঝতে পারছো? এই টার্মটাই তোমার অ্যামপ্লিটিউডকে কমিয়ে দিচ্ছে এই যে এই জায়গাটায়। তার মানে তার অ্যামপ্লিটিউডটা কি দাঁড়াচ্ছে? অ্যামপ্লিটিউডটা হচ্ছে গিয়ে টাইমের ফাংশন। এই অ্যামপ্লিটিউডটা টাইমের সাপেক্ষে আস্তে আস্তে কমে, এই কারণে তো কোনো একটা মুহূর্তে থেমে যায়। এটা হলো ড্যাম্পিং ইকুয়েশন। আজকে এই পর্যন্ত আমাদের। নেক্সট ক্লাসে আমরা ড্যাম্পিং এর হচ্ছে গিয়ে আমরা ওভার ড্যাম্পিং এর কিছু কেস করব, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর কিছু কেস করব এন্ড ফোর্স অসিলেশন করব। তাহলে আশা করি আমাদের এই অধ্যায় শেষ হবে। ঠিক আছে? শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার। জি স্যার। তোমরা কি বুঝতে পারছো আমার লেকচার আজকে? জি স্যার বুঝেছি। বুঝলেই ভালো। মানে আমি দেখি আমি স্টুডেন্টটা কারা কারা আছে, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিই। So fine. So এখানে কারা কারা আছে?